Now in this session we have to discuss about the mineralocorticoids. So that is the first major group of adrenocortical hormones. So as we have discussed in the first session that the mineralocorticoids that are secreted by the zona glomerulosa layer of the adrenal cortex. Now certain important mineralocorticoids of which one are the aldosterone and certain other are the deoxycorticosterone. So of which the aldosterone is the most important and it is very potent mineralocorticoids. And about 90% of all the mineralocorticoid activities it is done by the aldosterone. So that we have to discuss in detail. Now these hormones are life-saving hormone because if there is a total absence of this aldosterone specifically, then it may lead to the death within a 3 days, within a short time, because it will lead to the decreased extracellular fluid volume that may lead to the shock and ultimately person may die. So in short about the synthesis of this, already we were discussing in the first session all of the common step. So just brief about synthesis of this hormone only. So as we the precursor are the cholesterol. From the cholesterol there is a formation of the pregnenolone in presence of the enzyme desmosome. Then there will be a formation of the progesterone. Then the 11 deoxycorticosterone. And from that in presence of a hydroxylase enzyme in the endoplasmic reticulum there will be formation of the corticosterone. And that will be acted upon by the enzyme aldosterone synthase, from which there will be a ultimately formation of the aldosterone and the another hormone of same group, that is the hydroxycorticosterone, okay, or deoxycorticosterone. So this is in brief about the synthesis. Then again in short about the cellular mechanism, that is the mechanism of action of this hormone. So all the steroids that are acting like that of the thyroid hormones, જે આપણે થાઇરોઇડ હોર્મોનમાં જોયું અને વિટામિન ડી હોર્મોનમાં પણ જોયું, સો એ પ્રમાણે જ આની પણ સમાવ એક્ટિવિટી હોય છે, મેકેનિઝમ ઓફ એક્શન હોય છે. સો એલ્ડોસ્ટેરોનની વાત કરીએ તો એલ્ડોસ્ટેરોન માટેના એના ટાર્ગેટ ટિશ્યુ પર રિસેપ્ટર્સ હોય છે. ટાર્ગેટ સેલ છે ત્યાં એલ્ડોસ્ટેરોન રિસેપ્ટર હોય છે. સો વેર ધ એલ્ડોસ્ટેરોન વિલ બાઇન્ડ વિથ દેટ રિસેપ્ટર, અને એના રિસેપ્ટર છે બેસિકલી દેટ આર પ્રેઝન્ટ વિધિન ધ સેલ, સેલની અંદર હોય. So where it will bind with that and that will form a receptor hormone complex. અને જેવી રીતે થાઇરોઇડ હોર્મોનને આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું ડિટેલમાં એ પ્રમાણે અહીંયા પણ હોર્મોન રિસેપ્ટર કોમ્પ્લેક્સ છે એ ન્યુક્લિયસની અંદર જે ડીએનએ છે એની સાથે અટેચ થશે અને દેટ વિલ કોઝ ધ ફોર્મેશન ઓફ ધ ન્યૂ એમઆરએનએ, મેસેન્જર આરએનએ, અને એ મેસેન્જર આરએનએમાંથી નવા પ્રોટીન્સ બનશે, સિન્થેસિસ ઓફ ન્યૂ પ્રોટીન્સ, અને ફાઇનલી જે નવા પ્રોટીન્સ બન્યા છે that will do its effect over the target cell. So this is simply the mechanism of action of the aldosterone or the mineralocorticoids. હવે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ કે ભાઈ ફિઝિયોલોજિકલ એક્શન્સ, એલ્ડોસ્ટેરોનની બોડીમાં ઇફેક્ટ શું છે, કયા કયા ઓર્ગન ઉપર ઇફેક્ટ કરે છે અને કઈ પ્રકારની અસર દેખાશે. So most important and the primary effect of aldosterone it is over the kidneys. So first we'll discuss the renal effect of aldosterone. Now કિડનીમાં તમને ખ્યાલ છે નેફ્રોન્સ હોય છે અને નેફ્રોન્સના અલગ અલગ પાર્ટ્સ હોય છે, પ્રોક્સિમલ ટિબ્યુલ્સ, લૂપોપેનલે, ડિસ્ટલ ટિબ્યુલ્સ, કન્વોલ્યુટરી ટિબ્યુલ્સ, okay, collecting duct. So aldosterone it will act over the late portion of the distal tubules and the collecting duct, that is the distal part of the nephron. ત્યાં શું કરશે aldosterone primary effect શું છે, it will cause the sodium reabsorption and opposite effect by potassium અને H+ આયનનું સિક્રેશન કરશે. એટલે ભાઈ જ્યારે પ્લાઝમા ફિલ્ટર થઈને નેફ્રોનમાંથી પાસ થાય ત્યારે જ્યારે આ પોર્શનમાં જ્યારે પહોંચશે ફિલ્ટરેટ ત્યારે એમાંથી એલ્ડોસ્ટેરોન છે સોડિયમને રીએબ્ઝોર્બ કરી લેશે. બટ એ જ પોર્શનમાં પોટેશિયમ અને H+નું બ્લડમાંથી સિક્રેશન કરાવી અને લ્યુમેનમાં જવા દેશે. સો અલ્ટિમેટલી વોટ ઇટ ટુ કોઝ, એલ્ડોસ્ટેરોન સોડિયમનું કન્ઝર્વેશન કરે છે બોડીમાં અને પોટેશિયમ અને હાઇડ્રોજન આયનનું એક્સક્રીશન કરે છે, યુરિન દ્વારા આ બંને રિમૂવ થઈ જશે. સો ઇન શોર્ટ ધ ઇફેક્ટ ઓફ એલ્ડોસ્ટેરોન ઇઝ active reabsorption of sodium in exchange of the potassium અને હાઇડ્રોજન. સોડિયમને કન્ઝર્વ કરશે કોના એક્સચેન્જમાં, કે ભાઈ હાઇડ્રોજન અને પોટેશિયમના લોસના એક્સચેન્જમાં. સો કેવી રીતે કામ કરે છે જસ્ટ યુ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ બાય ધીસ ફિગર. ઓકે, નાઉ ગોઈંગ ટુ ધીસ ઇઝ ધ નેફ્રોન. કે નેફ્રોનનો આ પોર્શન છે ડિસ્ટલ ટિબ્યુલ અને કલેક્ટિંગ ડક્ટ. ત્યાં બે પ્રકારના સેલ હોય, પ્રિન્સિપલ સેલ અને ઇન્ટરકેલેટેડ સેલ. સો એલ્ડોસ્ટેરોન બંને સેલ ઉપર ઇફેક્ટ છે. તો અહીં જસ્ટ બ્રીફલી તમે જોઈ શકો
સોડિયમ અને ક્લોરાઇડનું રીએબ્ઝોર્પ્શન થાય. આ લ્યુમેન છે. એ લ્યુમેનમાંથી જ્યારે ફિલ્ટરેટ પાસ થાય ત્યારે સોડિયમ અને ક્લોરાઇડનું રીએબ્ઝોર્પ્શન થાય છે અને સાથે સાથે પોટેશિયમ સિક્રેટ થાય છે, અંદર આવે છે, અને હાઇડ્રોજન આયન પણ સિક્રેટ થાય છે. સો ધીસ ઇફેક્ટ ઇટ ઇઝ સ્ટિમ્યુલેટેડ બાય ધી એલ્ડોસ્ટિરોન. સો પ્રિન્સિપલ સેલ ઉપર ઇફેક્ટ જોઈએ તો પ્રિન્સિપલ સેલમાં એલ્ડોસ્ટિરોન છે પોટેશિયમનું સિક્રેશન કરાવે છે અને સોડિયમનું રીએબ્ઝોર્પ્શન કરાવે છે. હવે જો તો આ સેલ છે એપિથેલિયલ સેલ છે એ પર્ટિક્યુલર પાર્ટ નેફ્રોનની. આ ટ્યુબ્યુલર લ્યુમેન છે કે જેમાંથી પ્લાઝમા ફિલ્ટરેટ પાસ થતું હોય, અને અહીંયા ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સ્પેસ અને ત્યાં બાજુમાં બ્લડ વેસલ હોય છે. તો જે પણ સબસ્ટન્સ અહીંયાથી પાસ થાય રીએબ્ઝોર્બ થઈને અલ્ટિમેટલી બ્લડમાં જશે, અને જે પણ સિક્રેશન થવાતું હશે બ્લડમાંથી સેલ થ્રુ અહીંયા લ્યુમેનમાં આવશે. સો યુ કેન સી એટ બે પંપ છે, એક સોડિયમ પંપ અને બીજો પોટેશિયમ પંપ. સો બોથ ધીસ પંપ આર સ્ટિમ્યુલેટેડ બાય ધી એલ્ડોસ્ટિરોન ઓવર ધી પ્રિન્સિપલ સેલ. તો શું કરશે કે ભાઈ એલ્ડોસ્ટિરોન સોડિયમનું રીએબ્ઝોર્પ્શન કરશે. જે લ્યુમેનમાંથી સોડિયમ પાસ થતું હશે એને અંદર રીએબ્ઝોર્બ કરી લેશે અને બ્લડમાં જવા દેશે, અને સાથે સાથે પોટેશિયમનું સિક્રેશન કરશે. પોટેશિયમનો લોસ થશે, પોટેશિયમ સિક્રેટ થઈને લ્યુમેનમાં આવશે અને પછી યુરિન વાટે એક્સક્રીટ થઈ જશે. સો ઇન બ્રીફ એલ્ડોસ્ટિરોન શું કરે છે ભાઈ સોડિયમને કન્ઝર્વ કરે છે અને પોટેશિયમનો લોસ કરાવે છે. સો અહીંયા જે આ પેલું છે દેટ ઇઝ એલ્ડોસ્ટિરોન એન્ટાગોનિસ્ટ. સો અહીંયા માઇનસ સાઇન છે, દેટ મીન્સ ઇનહિબિટરી ઇફેક્ટ. સો એલ્ડોસ્ટિરોન એન્ટાગોનિસ્ટ મીન્સ કે એવા સબસ્ટન્સ કે જે એલ્ડોસ્ટિરોનને બ્લોક કરે, કે સો એ આ પંપને ઇનહિબિટ કરી નાખશે. સો એલ્ડોસ્ટિરોન ઇફેક્ટ શું છે પ્રિન્સિપલ સેલ ઉપર અહીંયા કે ભાઈ સોડિયમને કન્ઝર્વ કરશે બાય રીએબ્ઝોર્બિંગ અને પોટેશિયમનો લોસ કરાવશે બાય એક્સક્રીટિંગ ઇટ ઓર સિક્રેટિંગ ઇટ. ઓકે, સોરી થોડોક પાર્ટ બાકી રહી ગયો. સો ધીસ ઇફેક્ટ ઓર પ્રિન્સિપલ સેલ. હવે બીજા સેલ હોય છે ઇન્ટરકેલેટ સેલ, જે આ જ પોર્શનમાં હોય છે નેફ્રોનના. હવે ઇન્ટરકેલેટ સેલમાં એલ્ડોસ્ટિરોન શું કરે છે, ત્યાં પણ સોડિયમનું રીએબ્ઝોર્પ્શન કરાવે છે, પણ ઇટ ઇઝ ઇન એક્સચેન્જ ઓફ ધી હાઇડ્રોજન આયોન, કે એમાં હાઇડ્રોજન આયોનનું સિક્રેશન કરાવે છે અને સોડિયમનું રીએબ્ઝોર્પ્શન કરાવે છે. સો નેટ ઇફેક્ટ એલ્ડોસ્ટિરોનને શું છે આ ડિસ્ટલ ટિબ્યુલ્સ અને કલેક્ટિંગ ડક્ટમાં કે ઇટ વિલ cause the excretion of hydrogen ion and the potassium, and in exchange that it will reabsorb the sodium. હવે આવી બીજી ઇફેક્ટ સર્ક્યુલેટરી ઇફેક્ટ, સર્ક્યુલેશન ઉપર. સો હિયર અગેન એલ્ડોસ્ટિરોન શું કરશે કે સોડિયમનું રીએબ્ઝોર્પ્શન કરાવી લેશે. કિડનીમાં આપણે જોઈએ પ્રમાણે સોડિયમનું રીએબ્ઝોર્પ્શન થશે એટલે એની સાથે સાથે સેકન્ડરીલી વોટરનું પણ રીએબ્ઝોર્પ્શન થશે. So with the sodium reabsorption there is osmotic reabsorption of water also. Okay, હવે તમને ખ્યાલ છે કે સોડિયમ ક્લોરાઇડ રીએબ્ઝોર્પ્શન થાય એટલે એની સાથે વોટર પણ એને ફોલો કરે. સો એલ્ડોસ્ટિરોન ઇફેક્ટ શું આવશે કે ભાઈ સોડિયમ ક્લોરાઇડ બ્લડમાં વધશે, સાથે સાથે વોટરનું પણ રીએબ્ઝોર્પ્શન થશે, વોટરનું કન્ટેન્ટ પણ બ્લડમાં વધશે. સો અલ્ટિમેટલી એલ્ડોસ્ટિરોન વિલ કોઝ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડ વોલ્યુમ. ઓકે, બટ વિથ નો ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ સોડિયમ કન્સન્ટ્રેશન. સોડિયમનું ઓવરઓલ અમાઉન્ટ વધશે બોડીમાં, પણ એનું કન્સન્ટ્રેશન નહીં વધે. દેટ મીન્સ કે પર યુનિટ વોલ્યુમ સોડિયમ સરખા જશે, કેમ કે સોડિયમની સાથે સાથે વોટર પણ રીએબ્ઝોર્બ થાય છે, એટલે સોડિયમનું કન્સન્ટ્રેશન છે સેમ રહેશે. ઓનલી ધેર વિલ બી રાઇઝ ઇન ધ એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડ વોલ્યુમ. ઓકે, અને ECF વોલ્યુમ વધશે, પ્લાઝમા વોલ્યુમ કે બ્લડ વોલ્યુમ વધશે, સો ઇટ વિલ કોઝ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ બ્લડ પ્રેશર. આર્ટરી બ્લડ પ્રેશર છે વધશે. સો સર્ક્યુલેશનમાં એલ્ડોસ્ટિરોન ઇફેક્ટ શું છે, ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડ વોલ્યુમ એન્ડ વિથ ધેટ ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ બ્લડ પ્રેશર. વિથ ધીસ બીજી એક ટર્મ છે દેટ ઇઝ નોન એઝ એલ્ડોસ્ટિરોન એસ્કેપ. એસ્કેપ મીન્સ કે છટકી જવું. હવે એલ્ડોસ્ટિરોન ઇફેક્ટ શું છે કે ભાઈ બ્લડ વોલ્યુમ વધારવું અને બ્લડ પ્રેશર વધારવું. દેટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ સોડિયમ ક્લોરાઇડ એન્ડ ધ વોટર કન્ટેન્ટ. હવે સતત માનો એલ્ડોસ્ટિરોન વધારે રહીએ બોડીમાં તો અમુક સમય પછી બોડી છે આ ઇફેક્ટમાંથી છટકી જશે. દેટ મીન્સ કે જે બ્લડ પ્રેશર વધે છે અને બ્લડ વોલ્યુમ વધતું જાય છે એની ઇફેક્ટમાંથી છટકી જશે અને બ્લડ વોલ્યુમ અને બ્લડ પ્રેશર નોર્મલ થઈ જશે. સો દેટ ઇઝ નોન એઝ એલ્ડોસ્ટિરોન એસ્કેપ. હવે કેવી રીતે? સો પહેલાં તો હાઇપર એલ્ડોસ્ટિરોન વધશે એટલે સોડિયમ અને વોટર કન્ટેન્ટ બંને વધશે, કેમ કે એનું એબ્ઝોર્પ્શન છે કિડનીમાંથી વધી જાય. સો એ ECF વોલ્યુમ અને બ્લડ પ્રેશર બંને વધારશે. ઓકે, પણ હવે આ બ્લડ પ્રેશર વધે અને ECF વોલ્યુમ વધશે એટલે એની સેકન્ડરી ઇફેક્ટ શું છે કે ઇટ વિલ રિઝલ્ટ ઇન ધ સો કોલ્ડ પ્રેશર ડાયુરેસિસ એન્ડ પ્રેશર નેટ્રીયુરેસિસ. આ પ્રેશરના કારણે ડાયુરેસિસ અને નેટ્રીયુરેસિસ થશે. ડાયુરેસિસ તમને ખ્યાલ છે કે ભાઈ યુરિનનો વોલ્યુમ વધવું, યુરિન આઉટપુટ વધવું, દેટ ઇઝ ડાયુરેસિસ. અને નેટ્રીયુરેસિસ મીન્સ કે યુરિનમાં સોડિયમ લોસ થવો. ઓકે, સો આ સેકન્ડરી ઇફેક્ટના કારણે ડાયુરેસિસ થશે એટલે વોટર લોસ થશે, નેટ્રીયુરેસિસ સોડિયમ ક્લોરાઇડ લોસ થશે. સો અલ્ટિમેટલી જે સોડિયમ અને ક્લોરાઇડ વધી ગયા હતા અને વોટર કન્ટેન્ટ વધી ગયો હતો એ આ બે ઇફેક્ટના કારણે એ નોર્મલ થઈ જશે. સો
બોડી છે એલ્ડોસ્ટેરોનની ઇફેક્ટમાંથી છટકી જશે. દેટ ઇઝ નોન એઝ એલ્ડોસ્ટેરોન એસ્કેપ. સો ધીસ રિટર્ન્સ renal આઉટપુટ ઓફ સોડિયમ એન્ડ વોટર ટુ નોર્મલ ડિસ્પાઇટ ઇન્ક્રીઝડ એલ્ડોસ્ટેરોન. એલ્ડોસ્ટેરોન વધારે છે તો પણ સોડિયમ અને વોટર કન્ટેન્ટ બોડીમાં નોર્મલ થઈ જશે. હવે એની ઓપોઝિટ માનો કે એલ્ડોસ્ટેરોન છે સાવ હોય જ નહીં, એલ્ડોસ્ટેરોન છે બોડીમાં એબસન્ટ હોય તો શું થાય? there will be large amount of salt will be lost in the urine. કેમ કે એલ્ડોસ્ટેરોન પ્રાઇમરી ઇફેક્ટ શું છે કે સોડિયમને રીએબ્ઝોર્બ કરવું અને સાથે સાથે ક્લોરાઇડને રીએબ્ઝોર્બ કરવું. એટલે સોડિયમ ક્લોરાઇડ લોસ થશે એલ્ડોસ્ટેરોન નહીં હોય તો, કેમ કે ડિસ્ટલ ટ્યુબ્યુલ્સ અને કલેક્ટિંગ ટ્યુબ્યુલ્સમાંથી સોડિયમ અને ક્લોરાઇડ રીએબ્ઝોર્પ્શન નહીં થાય. સો દેટ વિલ બી લોસ્ટ ઇન ધ યુરિન. સો એ લોસ થશે એટલે સાથે સાથે વોટરનો પણ લોસ થશે, કેમ કે વોટરનું ઓસ્મોટિક રીએબ્ઝોર્પ્શન થવું જોઈએ એ નહીં થાય, એટલે વોટરનો પણ યુરિનમાંથી લોસ થશે. સો બોથ દેટ વિલ કોઝ અ ડિક્રીઝ ઇન ધ એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડ વોલ્યુમ. એના કારણે બ્લડ વોલ્યુમ ઘટશે. સો અલ્ટિમેટલી ઇટ મે લીડ ટુ ધી શોક. શોકમાં આવી જશે, પેશન્ટનું બ્લડ પ્રેશર એકદમ ઘટી જશે અને લાંબો સમય જો એલ્ડોસ્ટેરોન એબસન્ટ રહ્યું દેન ઇટ મે લીડ ટુ ધી ડેથ. વિધિન ફ્યુ ડેઝ absence of the aldosterone can lead to the death. So because of that aldosterone is essential for the life. Okay, it is a important hormone. બીજી ઇફેક્ટ છે એસિડ બેઝ બેલેન્સમાં. સો કેવી રીતે? હવે તમને કીધું હતું કે ભાઈ ઇન્ટરકેલેટેડ સેલ્સ હોય જે નેફ્રોનના ડિસ્ટલ ટ્યુબ્યુલ્સના. ઓકે, સો એમાં એલ્ડોસ્ટેરોન શું કરે છે કે ભાઈ હાઇડ્રોજન આયોનનો લોસ કરે છે, એને એક્સક્રીટ કરે છે અને સોડિયમને રીએબ્ઝોર્બ કરે છે. ઓકે, સો હવે લાંબો સમય માનો કે એલ્ડોસ્ટેરોન વધારે રહ્યું તો એ સતત હાઇડ્રોજન આયનનો લોસ કરે. સો હાઇડ્રોજન આયનનો સતત લોસ થાય દેન ઇટ મે લીડ ટુ ધ એલ્કોલોસિસ. બટ ઇન એ નોર્મલ કન્સન્ટ્રેશન એલ્ડોસ્ટેરોન શું કરે છે કે ભાઈ હાઇડ્રોજન આયનનો થોડો લોસ કરાવે એટલે એસિડનો લોસ કરે એટલે બોડીની અંદર એસિડ બેઝ બેલેન્સ મેન્ટેન રહેશે. બટ હાઇપર એલ્ડોસ્ટેરોન કેન લીડ ટુ ધી અલ્કલોસિસ. પછી ઇફેક્ટ છે સ્વેટ ગ્લેન્ડ અને સલાઇવરી ગ્લેન્ડ ઉપર. આ બંને ગ્લેન્ડ ઉપર કિડનીમાં જે આપણે ઇફેક્ટ જોઈએ એ પ્રકારની જ છે કે ભાઈ સોડિયમ ક્લોરાઇડનું રીએબ્ઝોર્પ્શન કરશે અને પોટેશિયમનું લોસ કરશે. સો હિયર અગેન ઇટ વિલ કન્ઝર્વ ધી સોડિયમ ક્લોરાઇડ એન્ડ વિથ ધેટ વોટર, but it will cause the loss of the potassium. So આ ફિગરથી તમને ખ્યાલ હશે, this is the figure of a salivary gland. આ salivary gland છે તો એમાં છે અલ્વિયોલાઈ હોય, આ અલ્વિયોલર સેલ્સ છે કે જેમાંથી સિક્રેશન્સ થાય અને આ ડક્ટ છે, આ ડક્ટ દ્વારા પછી ઓરલ કેવિટીમાં એ ટ્રાન્સપોર્ટ થાય. સો જ્યારે સિક્રેશન થતું એલ્વિયોલાઈમાં બધા ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ હોય અને સાથે વોટર પણ હોય, બટ એ કન્ટેન્ટ જ્યારે ડક્ટમાંથી પાસ થાય ત્યારે એમાંથી સોડિયમ અને ક્લોરાઇડ આ બંનેનું રીએબ્ઝોર્પ્શન થઈ જાય. ઓકે, અને સાથે સાથે પોટેશિયમ અને બાયકાર્બોનેટનું સિક્રેશન થાય. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ સ્ટિમ્યુલેટેડ બાય ધી એલ્ડોસ્ટેરોન. સો અહીંયા પણ એલ્ડોસ્ટેરોન છે સોડિયમ અને ક્લોરાઇડનું આ ડક્ટમાંથી રીએબ્ઝોર્પ્શન કરી લેશે અને સાથે સાથે વોટરનું પણ રીએબ્ઝોર્પ્શન કરશે. ઓકે, સો હિયર અગેન ઇટ વિલ કન્ઝર્વ ધી સોલ્ટ એન્ડ વોટર. પછી ઇફેક્ટ ઓન ધ ઇન્ટેસ્ટાઇન, અગેન આના જેવી જ ઇફેક્ટ છે. ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં પણ એ સોડિયમનું રીએબ્ઝોર્પ્શન વધારશે એટલે સાથે સાથે વોટરનું પણ રીએબ્ઝોર્પ્શન થશે. ઓકે, સો એલ્ડોસ્ટેરોનનું જો બોડીમાં હોય જ નહીં then absence of the aldosterone will cause unabsorbed sodium and water to loss. સોડિયમનું રીએબ્ઝોર્પ્શન નહીં થાય એટલે વોટરનું રીએબ્ઝોર્પ્શન નહીં થાય એટલે બોડીમાંથી જીઆઈ ટ્રેકમાંથી સોડિયમનો પણ લોસ થશે અને સાથે સાથે વોટરનો પણ લોસ થશે. સો ઇટ વિલ લીડ ટુ ધી ડાયરિયા, લૂઝ મોશન. then effect over the muscle and heart. So it will depend કે ભાઈ એલ્ડોસ્ટેરોન જે વધારે હશે, એક્સેસ એલ્ડોસ્ટેરોન, ઇટ વિલ કોઝ ધ હાઇપોકેલેમિયા. કેમ કે એલ્ડોસ્ટેરોનનું કામ શું છે કે ભાઈ પોટેશિયમનો લોસ કરવો. સો વધારે પડતું એલ્ડોસ્ટેરોન હશે તો સતત પોટેશિયમનો લોસ થશે કિડનીમાંથી. સો દેટ વિલ લીડ ટુ ધ હાઇપોકેલેમિયા, ડિક્રીઝડ પ્લાઝમા પોટેશિયમ કન્સન્ટ્રેશન. સો દેટ વિલ લીડ ટુ ધ મસલ વીકનેસ. કે હાઇપોકેલેમિયાને કારણે મસલ છે એનું વીકનેસ થાય, ખાસ કરીને સ્કેલેટલ મસલનું. This is due to the alteration of electrical excitability of the nerve. અને એની ઓપોઝિટ માનો કે એલ્ડોસ્ટેરોન છે બહુ ઓછું હોય છે અને ડેફિશિયન્સી છે બોડીમાં, તો શું થશે કે જે પોટેશિયમનો લોસ થવાનો હતો બોડીમાંથી એ નહીં થાય. સો દેટ વિલ લીડ ટુ ધ હાઇપરકેલેમિયા, પ્લાઝમા પોટેશિયમ વધી જશે અને પોટેશિયમ જો બ્લડની અંદર વધારે પડતું હોય, એક્સેસ કન્સન્ટ્રેશન હોય, દેન ઇટ વિલ લીડ ટુ ધ કાર્ડિયાક ટોક્સિસિટી. એની મેજર એડવર્સ ઇફેક્ટ છે હાર્ટ મસલ ઉપર. So it will cause the weakness of the heart contraction by weakening the cardiac muscle. It may also lead to the arrhythmia. જે આખી રિધમ છે, હાર્ટ રેટની રિધમ એ ખોરવાઈ જશે. એન્ડ લોંગ ટર્મ હાઇપરકેલેમિયા, લાંબો સમય જો એલ્ડોસ્ટેરોન વધારે રહે then it may lead to the heart failure as well. હાઇપરકેલેમિયા કારણે લાંબા સમય સુધી હાઇપરકેલેમિયા રહે then it may lead to the heart failure.
So clear? So these are the various effect of the aldosterone over the various organs. So એમાં સૌથી important effect છે it is over the kidney. So briefly એલ્ડોસ્ટેરોન શું કરે છે કે ભાઈ સોડિયમ ક્લોરાઇડને કન્ઝર્વ કરે છે, એની સાથે સાથે વોટરને પણ કન્ઝર્વ કરે છે અને પોટેશિયમનો લોસ કરે છે. ઇટ વિલ એક્સક્રીટ ધ પોટેશિયમ અને સાથે સાથે હાઇડ્રોજન આયન્સ પણ. દેન રેગ્યુલેશન ઓફ ધ એલ્ડોસ્ટેરોન સિક્રેશન. એલ્ડોસ્ટેરોન સિક્રેશનનો કંટ્રોલ કેવી રીતે થાય છે? સો દેર આર બેઝિક 3 ફેક્ટર્સ કે જેના ઉપર એલ્ડોસ્ટેરોનનું સિક્રેશન ડિપેન્ડન્ટ છે. ધીઝ આર, વન ઇઝ ધ potassium concentration in the blood, second is the sodium concentration in the blood, and then the third one that is not that much important here are the ACTH, adrenocorticotropic hormones. Okay, so આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર છે આ પોટેશિયમ અને સોડિયમનું પ્લાઝમામાં કન્સન્ટ્રેશન. એનું બંનેનું કન્સન્ટ વધઘટ થશે એટલે એલ્ડોસ્ટેરોન સિક્રેશન છે તરત જ અફેક્ટ થશે. ઓકે, સો પહેલાં છે પોટેશિયમ કન્સન્ટ્રેશન. હવે અગેન જસ્ટ ખાલી યાદ કરી લ્યો ભાઈ પોટેશિયમ પર એલ્ડોસ્ટેરોન ઇફેક્ટ શું છે? એલ્ડોસ્ટેરોન છે પોટેશિયમનો લોસ કરાવે છે, કિડનીમાંથી એનું સિક્રેશન કરાવે છે, સિમિલરલી સલાઇવરી ગ્લેન્ડમાંથી પણ. સો જ્યારે પણ પોટેશિયમ કન્સન્ટ્રેશન વધશે બોડીમાં, ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ પોટેશિયમ કન્સન્ટ્રેશન ઇન પ્લાઝમા, ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ સિક્રેશન ઓફ એલ્ડોસ્ટેરોન. સો હાઇપરકેલેમિયા ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટિમ્યુલસ ફોર ધ એલ્ડોસ્ટેરોન. સો પોટેશિયમ વધશે, એલ્ડોસ્ટેરોનનું સિક્રેશન વધશે એટલે ઇટ વિલ કોઝ ધ લોસ ઓફ ધી પોટેશિયમ. સો પોટેશિયમ કન્સન્ટ્રેશન ફરી પાછું નોર્મલ થઈ જશે. સો હિયર aldosterone will act directly over the zona glomerulosa where it will increase the aldosterone secretion. So resist potassium level which will rise, it will sensed by the zona glomerulosa and એમાંથી aldosterone secretion વધશે. So ultimate effect is increase potassium in the plasma, it will increase the aldosterone. બીજું છે sodium concentration, that is as important as the potassium. Again sodium effect શું છે એલ્ડોસ્ટેરોનની કે ભાઈ સોડિયમને કન્ઝર્વ કરે છે, સલાઇવરી ગ્લેન્ડમાંથી, કિડનીમાંથી, ઇન્ટેસ્ટાઇન બધી જગ્યાએથી એ સોડિયમનું રીએબ્ઝોર્પ્શન કરાવે છે. સો જ્યારે પણ સોડિયમ કન્સન્ટ્રેશન ઘટશે, પ્લાઝમામાં સોડિયમ કન્સન્ટ્રેશન ઘટ્યું, દેન ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટિમ્યુલસ. એ એલ્ડોસ્ટેરોનનું સિક્રેશન વધારશે. એટલે શું કરશે એલ્ડોસ્ટેરોન કે સોડિયમને રીએબ્ઝોર્બ કરાવી અને ફરી પાછું જે ડિક્રીઝ થઈ ગયું છે નોર્મલ કરશે. સો હિયર ધ એલ્ડોસ્ટેરોન એક્ટિંગ વાયા 2 સિસ્ટમ. One is renin angiotensin aldosterone system and બીજી છે direct stimulation of the adrenal cortex. So renin angiotensin system શું છે? So it is depend on the sodium concentration of the plasma. જેવું સોડિયમ કન્સન્ટ્રેશન પ્લાઝમામાં ઘટશે એટલે પ્લાઝમા વોલ્યુમ પણ ઘટશે. સો જ્યારે એ પ્લાઝમા કિડનીમાંથી પાસ થશે, સો that will be sensed by the cells of the glomerulus. જે જક્સ્ટાગ્લોમેરુલસ સેલ્સ છે that will be sense this and they will release the renin. Renin છે એક પ્રકારનું પ્રોટીન છે that will act as an enzyme and that will increase the aldosterone. કેવી રીતે જસ્ટ તમને આ ફિગરમાંથી ખ્યાલ આવશે. સો એની પહેલાં જસ્ટ કહી દઉં એસીટીએચનો ખાસ એવો કોઈ એલ્ડોસ્ટેરોનમાં રોલ નથી. એસીટીએચ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ધ રેગ્યુલેશન ઓફ ધી ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ જે આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં ડિસ્કસ કરવાનું છે. સો સોડિયમ અને પોટેશિયમ કેવી રીતે અફેક્ટ કરે છે એલ્ડોસ્ટેરોન સિક્રેશન તે આપણે જોવાનું છે અહીંયા. સો પોટેશિયમ લોડ વધશે, હાઇપરકેલેમિયા થશે એટલે ઇટ વિલ બી સેન્સ્ડ બાય ધીસ ઝોના ગ્લોમેરુલોસા ઇન ધ એડ્રેનલ કોર્ટેક્સ. સો દે વિલ ડાયરેક્ટલી ઇન્ક્રીઝ ધ સિક્રેશન ઓફ ધ એલ્ડોસ્ટેરોન. અને એલ્ડોસ્ટેરોન સિક્રેશન થાય એટલે તમને કીધું એ પ્રમાણે જે સોડિયમ ને પોટેશિયમ વગેરેની ઇફેક્ટ આપણે જોઈ લીધી છે. સો બીજો સ્ટિમ્યુલસ છે ભાઈ સોડિયમ ડેપ્રિવેશન. સોડિયમ કન્સન્ટ્રેશન ઘટે તો સોડિયમ કન્સન્ટ્રેશન ઘટે એટલે શું થશે કે એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડ વોલ્યુમ ઘટશે કેમ કે વોટરનો પણ લોસ થશે. સો ડિક્રીઝડ ECF વોલ્યુમ ઓર પ્લાઝમા વોલ્યુમ ઇટ વિલ બી સેન્સ્ડ બાય ધ જક્સ્ટાગ્લોમેરુલર સેલ. ત્યાંથી પણ જે પ્લાઝમા ફ્લો હશે ઘટી જશે. સો ત્યાંથી જે જક્સ્ટાગ્લોમેરુલર સેલ્સ છે એ રેનિન રિલીઝ કરશે. ECF વોલ્યુમ ઘટે જેમાં સોડિયમ ઓછું હોય એટલે જક્સ્ટાગ્લોમેરુલર સેલ્સ છે એક એન્ઝાઇમ રિલીઝ કરશે દેટ ઇઝ નોન એઝ રેનિન. હવે રેનિનનું કામ શું છે? ઇટ વિલ કન્વર્ટ ધ એન્જિયોટેન્સિન ઇન્ટુ ધ એન્જિયોટેન્સિન 1. હવે એક એન્જિયોટેન્સિનનો જન છે દેટ ઇઝ સિક્રેટેડ બાય ધ લીવર. એક પ્રોટીન છે જે લીવરમાંથી સિન્થેસાઇઝ થાય છે, ઇનેક્ટિવ ફોર્મમાં હોય. રેનિન છે એને એન્જિયોટેન્સિન 1માં કન્વર્ટ કરશે. હવે એ એન્જિયોટેન્સિન 1 જ્યારે લીવરમાંથી લંગ્સમાંથી પાસ થશે ત્યારે લંગ્સમાં બીજો એક એન્ઝાઇમ હોય દેટ ઇઝ નોન એઝ એન્જિયોટેન્સિન કન્વર્ટિંગ એન્ઝાઇમ ACE. એ એને એન્જિયોટેન્સિન 1માંથી એન્જિયોટેન્સિન 2માં કન્વર્ટ કરશે. અને એન્જિયોટેન્સિન 2ની છે એના રિસેપ્ટર્સ અહીંયા ઝોના ગ્લોમેરુલોસા સેલમાં હોય. સો ઇટ વિલ ડાયરેક્ટલી ઇન્ક્રીઝ ધ સિક્રેશન ઓફ ધ એલ્ડોસ્ટેરોન. સો ક્લિયર?
સો આ બે ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટિમ્યુલસ છે. એક તો પોટેશિયમ લેવલ વધી જાય તો એલ્ડોસ્ટેરોન સિક્રેશન વધે, અને બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે સોડિયમ ઘટી જાય તો. સો બોથ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ એલ્ડોસ્ટેરોન સિક્રેશન. So clear? So this is about the regulation of the aldosterone. And with this, I conclude the session on the mineralocorticoids. So mineralocorticoid માં ખાસ કરીને aldosterone જે important aspect છે that we have covered here. So thank you.